everyone, welcome to Bosco Campus Vision. I am Lakshmi V.S., Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 43rd lecture on Recovery and Refund of Income Tax, which is a subject for Semester 3 students of BCom Tax Procedures and Practices. In previous lecture, we were discussing about Section 199 and Section 201, and in this lecture we are going to discuss about issue of TDS certificate, which comes under Section 203 of Income Tax Act 1961, due date for issuing TDS certificate, duplicate certificate, and tax deduction and collection account number TAN, which comes under Section 203A of Income Tax Act 1961. Issue of TDS certificate, Section 203. The person deducting the tax at source has to issue a certificate of deduction to the assessee stating the amount of tax deducted at source in prescribed form number 16 in case of salaries and form number 16A in all other cases. അതായത് TDS ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ അസസിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോമിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. സാലറീസിൻ്റെ കേസിൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോം നമ്പർ 16ലും മറ്റെല്ലാ കേസിലും ഫോം നമ്പർ 16Aയിലുമാണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സ് ആണ്. ഫോം നമ്പർ 16 ആനുവലിൻ്റെ കേസിൽ അപ് ടു 15th ജൂൺ വരെയാണ് TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂ ഡേറ്റ്. ദെൻ ഫോം നമ്പർ 16A ക്വാർട്ടർലി ആണ്. വിത്തിൻ 15 days ഫ്രം ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഫോർ ഫേർണിഷിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അണ്ടർ റൂൾ 31A. ഫോം നമ്പർ 16A ക്വാർട്ടർലി ആണ്. ഈ കേസിൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫേർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് 15 daysനുള്ളിൽ TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ റൂൾ 31A. ദെൻ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അണ്ടർ റൂൾ 31A ഈസ് ആസ് അണ്ടർ വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം 1/6/2016. TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് അണ്ടർ റൂൾ 31A ഈസ് ആസ് അണ്ടർ വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം 1/6/2016. ഫസ്റ്റ് വൺ quarter ending 30th June, due date 31st July. Second one, quarter ending 30th September, due date 31st October. Third one, quarter ending 31st December, due date 31st January. Fourth one, quarter ending 31st March, due date 31st May. Okay. Duplicate certificate. Where TDS certificate is lost, the tax deductor may issue a duplicate certificate in form number 16 or 16A certifying it is duplicate. TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ടാക്സ് ഡിഡക്ടർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോം നമ്പർ 16ലോ ഫോം നമ്പർ 16Aയിലോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ. ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ TAN, സെക്ഷൻ 203A. Every person deducting tax or collecting tax at source who has not been allotted a tax deduction account number or a tax collection account number shall apply within 1 month from the end of the month in which the tax was deducted or collected to the assessing officer for the allotment of a tax deduction and collection account number. Every person deducting tax at source or collecting tax at source, അതായത് TDS ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ TCS കളക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന എവരി പേഴ്സൺ, ഈ പേഴ്സൺസിൽ ആർക്കെങ്കിലും ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഓർ ടാക്സ് കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ കളക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 1 monthനകം they have to apply to the assessing officer for the allotment of a tax deduction and collection account number. ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റിനായിട്ട് they have to apply to the assessing officer. Okay. Where a tax deduction account number or a tax collection account number or a tax deduction and collection account number has been allotted to a person, he shall quote such number in the following documents. അതായത് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പറോ ഒരു പേഴ്സണിന് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ ആ നമ്പർ
ഈ പേഴ്സൺ കോട്ട് ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസിലാണ് ടാൻ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഇൻ ഓൾ ചലാൻസ് ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി സം ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഓർ കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ്. ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ടോ കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ടോ ഉള്ള എനി സമ്മിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിന് എല്ലാ ചലാൻസിലും ടാൻ കോട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ ഇൻ ഓൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഫേർണിഷ്ഡ് ഫോർ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ്. ടി ഡി എസിൻ്റെയും ടി സി എസിൻ്റെയും കേസിൽ ഫേർണിഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിലും ടാൻ കോട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ ഇൻ ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ഡെലിവേർഡ് ഫോർ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ. ടാക്സ് ഡിഡക്ഷനും ടാക്സ് കളക്ഷനുമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ഡെലിവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലും ടാൻ കോട്ട് ചെയ്യണം. Then, in all the returns delivered regarding tax deducted at source or tax collected at source. അതായത് ടി ഡി എസും ടി സി എസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിട്ടേൺസിലും ടാൻ കോട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ ഇൻ ഓൾ അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പെർട്ടൈനിങ് ടു സച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ. ദെൻ ടാൻ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിലും ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ. If he fails to do so, he shall be liable to pay a penalty of rupees 10,000. ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ കളക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ടാൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, he fails to do so, then that person is liable to pay a penalty of rupees 10,000. Then ആ പേഴ്സൺ 10,000 rupees പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാൻ ലയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. Hope you all understand about issue of TDS certificate, due date for issuing TDS certificate, duplicate certificate and tax deduction and collection account number. Thank you.